Welcome student to the another video of company's account. In today's lecture, we are going to discuss about the distinguish between the public and private company and the other concepts that are related to the company's accounts. So let's start. Distinguish between the public company and the private company. In the previous lecture, we have discussed about the different types of company that are existing, in which we have talked about the public company and the private company. So today we are going to make the distinguish between the public company and the private company. So first is minimum number of members. So in the case of public company, at least 7 members ਜਿਹੜੇ ਆ required ਹੈਗੇ ਨੇ to form the public company, and whereas in the private company their number is only 2. It means agar ਅਸੀਂ private company start ਕਰਨੀ ਆ we need at least 2 members, and in the case of public company we at least need the 7 members. Next maximum number of members. ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। there is no restriction on the transfer of shares in the case of public company। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ restriction to transfer their shares to the other person. Next है filing of prospectus. A private company is not required to issue or file a statement in lieu of prospectus with the registrar. It means the private company ਕੀ ਆ prospectus ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਲ ਦੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ ਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ। ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਕਮੈਂਸ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ shall not commence its business immediately unless it has been granted a certificate of commencement. It means public company ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ certificate of commencement ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਇਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਟਰ getting the certificate of incorporation, but in the case of public company it cannot start its business until and unless it gets the certificate of commencement. Clear? Next है invitation to public. A public company is required a prospectus. Issuing a prospectus may invite the public to subscribe its shares. मतलब अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के केस ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਟੂ invite or to give the invitation to the general public to subscribe its shares. Clear? Next is statutory meeting. A public company must hold a statutory meeting and file with the registrar a statutory report. Public company ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ statutory meeting ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਸ statutory report ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ they have to submit that report to the registrar also, but in the case of private company there is no such obligation. Next point है 8th point, number of
डायरैक्टर्स, नंबर ऑफ डायरैक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਅ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਡਾਇਰੈक्टर्स, whereas in the case of private company at least 2 directors are required। ठीक है, एटलीस्ट 3 डायरैक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 डायरैक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਲੋਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਕਮੈਂਸ ਦ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੈਸੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਫੋਰ getting the minimum subscription, but in the case of public company there is a need to get the minimum subscription from the public only, and only after that the allotment can be started by the public company। क्लियर। सो पब्लिक कंपनी अलॉटमेंट तद तक स्टार्ट नहीं करेगी जो तक उन्होंने मिनिमम सबसक्रिप्शन नहीं मिलेगा। जो कि प्राइवेट कंपनी के केस विच किया वो अपनी वो अलॉटमेंट कदों भी स्टार्ट कर सकते हैं वैन दे गेट द मिनिमम सबसक्रिप्शन। सॉरी, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी की आ वो की मिनिमम सबसक्रिप्शन तो बिना भी स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में उन्होंने मिनिमम सबसक्रिप्शन मिलेगा तो ही वो स्टार्ट करेंगे। नैक्सट पॉइंट है मैनेजीरियल रेमुनरेशन। Total managerial remuneration in the case of public company cannot exceed 11% of the net profit। ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ 11% ਉਹ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 11% ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਇਨਐਡਿਕੁਏਸੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ a minimum of 50,000 can be paid। it means minimum amount ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਉਹਦਾ 11% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन। मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में इदा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 11% ऑफ द नैट प्रॉफिट ही होना चाहिए है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इट कैन बी लैस, इट कैन बी मोर। नेक्स्ट है फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। A public company proposing further issue of shares must offer them to the existing members। सब तो पहले जी पब्लिक कंपनी होगी जेडे अगर शेयर्स उन्होंने फर्दर इशू करने हैं, they have to offer those shares to the existing members only, then they can offer to the अदर पार्टीज़। ठीक है, आउटर पार्टीज़ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਲ ਆਫਰ those shares to the outer party, whereas in the case of private company they are free to allot new shares to the outside। अगर उन्होंने फर्दर इशू करने आ, ठीक है, तो उन्होंने कोई भी तरह की परमिशन उन्होंने परमिशन लैनी पेगी, उन्होंने अपनी इंटरनल जो एग्जिस्टिंग मैंबर्स उन्होंने परमिशन लैनी पेगी, बट विद दे कैन ऑफर टू द अदर पार्टीज बट विद द परमिशन, उन्होंने परमिशन लैनी पेगी जस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर वारंट। शेयर वारंट पब्लिक कंपनी की है शेयर वारंट इशू कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी कैनॉट इशू द शेयर वारंट। नेक्स्ट है मिनिमम कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, whereas the public company minimum capital कितनी हैगी है 5 लाख। it means if you want to start a public company अगर तुसी start करनी है then you need 5 lakh, but if you want to start a private company then you need 1 lakh rupees। clear। next है restriction on the name। the last word of the name of the public company is limited। पब्लिक कंपनी के केस विच किया लिमिटेड लिखा जाएगा, एंड इन द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी दे मस्ट हैव टू एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। इट मीन्स अगर पब्लिक कंपनी है दे हैव टू जस्ट मेंशन लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम, वेयर एज इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी दे मस्ट हैव टू एड द प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। नैक्सट है कोरम। कोरम का मतलब की होंगे है किन्ने नंबर ऑफ जोड़े मैंबर्स है ने they must have to be present to attend the meeting।
if the articles of the company do not otherwise provide 5 members personally present in the quorum of the public company. It means in the case of public company they must require the 5 members as a quorum, and whereas in the case of private company they need at least 2 members to be present personally in the quorum. Clear? So public company ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 members ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। 5 members must be present, ਬਟ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ 2 members ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 members ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 members ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ 3 ਸਟੇਜਸ। 3 ਸਟੇਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ first point है promotion. When a company is formed, certain preliminary steps are necessary, whether it should be a private company or a public company, what its capital, and whether it is worthwhile that the company may be formed for carrying a new business or for taking over an existing business concern or for amalgamating 2 or more businesses. All these steps are required to be taken by the person that is called the promoter. It means अगर कंपनी ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਏਗਾ। नेक्स्ट पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 7 ਔਰ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ 7 ਔਰ ਮੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਵੇਅਰ ਅ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨੀਡ ਐਟਲੀਸਟ 7 ਪਰਸਨਸ 2 or more persons where a company is formed as a private company। अगर private company start करनी है at least 2 members उन्होंने required है। 1 person where a company is formed as a one person company and private company by subscribing their names और ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਟੂ ਦ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼। ਐਡਰੈਸ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਪਾਰਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਲ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਐਕਟ ਆਰ ਕੰਪਲਾਈਡ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਡਿਊਲੀ ਸਾਈਨ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਗਰੀਇੰਗ ਟੂ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਦ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ
directors ਦੀ when the registrar is satisfied that everything is in the order, he will issue under his seal a signature or a certificate of incorporation which gives the company a legal existence on the specified date. It means ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ that the company is acting or satisfied all the obligations related with the act, then ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ that can start its business, but in the case of public company they can't start their business until and unless they get the certificate of commencement. ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਂਡ B ਐਂਡ C ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਟੂ ਦ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈਜ਼ ਪੇਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬਾਏ ਹਿਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਪੇਡ ਅਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਲੱਖ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਫਾਈਲਡ ਵਿਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਦੈਨ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਲ certify that the company is entitled to commence its business। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਨੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੈਨ ਨੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਈਲਡ ਵਿਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ 180 days ਮਤਲਬ 180 days ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਫ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਦ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਾਜ਼ ਟੂ ਬਿਲੀਵ that the company is not carrying any business or operation, he may initiate action for the removal of the name of the companies from the registrar of companies। It means ਇਹ ਜਿਹੜੇ commencement ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਵਾ then the company will have to give the declaration ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 180 days ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 180 days ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 180 days ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ओके स्टूडेंट्स, नैक्सट टॉपिक इज़ प्रोस्पैक्टस। प्रोस्पैक्टस की होंदा है एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਔਰ ਇਸ਼ੂਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਦਾ CEO ਰਿਹਾ, ਕੌਣ MD, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਰੈੱਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ। ਰੈੱਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। It means red herring prospectus ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, which does not include the complete particulars of the quantum or the price of the securities included therein। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਆਟਰਲੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਲਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ that prospectus is meant for the multiple issues। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ 200 ਜਾਂ 500 ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦਇਨ 1 ਈਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੈਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 100 ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ 15 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਨੇ, ਕੁਛ ਚਾਰਜਿਸ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ ਫॉर the 1 year ਬਾਈ ਦ ਕੰਪਨੀ that needs to that company that is going to issue the shares for the multiple times in the year। like ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, shelf prospectus means the prospectus in which
of the securities or the class of securities included there are issued for subscription in for one or more issues over a certain period of time without the issue of further prospectus। मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर द ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। क्लियर। सो शेल्फ प्रोस्पैक्टस की ड्यूरेशन कितनी देर की होएगी 1 साल की होएगी। अगर कोई ऑल्ट्रेशन आती है कोई चेंजेस आते हैं इन दैट केस द कंपनी विल गिव द मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन along with the issue that is going to be provided to the outside। आई होप अच्छी तरह इहदा लेक्चर जोड़ा वा कंप्लीटली क्लीयर हो गया होएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।